गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपश्रवस्तम् यष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानुष्ठिवन्तीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीपति धीनामभित्रयवत् ॐ श्री महागणाधिपतये नमः ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नमस्कार to all. Yesterday we have performed the Sri Chakranavas Varnachana and today we are doing Mahasudarshana Homa. Very auspicious and very powerful Karyakramas in terms of Vedic Anushtana. Mahasudarshana Yagam auxiliary better is the most powerful form of kratu. Sudarshana is nothing but the weapon in the hands of Sri Mahavishnu. auxiliary The Sudarshana Chakra, right? That's what this mandala, this yantra shows. The Sudarshana Chakra, how it looks like. The hands of Mahavishnu. In the Sudarshana Chakra, it delivers. If anyone wants to discuss, ఎవరికైనా వినిపిస్తుందా నేను మాట్లాడితే if anyone wants to talk and discuss some other important things apart from this, please discuss with your eyes. There is a saying in Hindi, आंखों से भी बात हो सकती है. So आप आंखों से बात कीजिए, talk with your eyes. For my to help me. Because if you 10 people talk, if I talk, I'm only one guy, and probably it won't reach. My mantras and chantings won't reach to you if you talk. So my sincere request, not an order or anything, but my sincere request. If you want to talk, talk with your eyes. So Mahasudarshana Homa is the worshipping the Mahasudarshana Chakra. Sudarshana Chakra, it delivers Jwala Agni, right? You will be having, when you see Sudarshana Chakra, it will have Agni Tattvanto Kudinadi. And anything that comes into contact with fire, that vanishes. If good things comes into contact with fire, that shines. If you put raw gold, all the malinas, dust will go away, out of it pure gold comes, right? If good things we put, it shines. If any bad things comes into contact with the Agni, it vanishes. So, Sudarshana Chakra, Mahavishnu is holding the Sudarshana Chakra for the Dushta Samhara, Rakshasa Samhara, and to protect all the Sujanas, good human beings, like Maharshis. So, please think, when we are worshipping the Mahasudarshana Yagam and Sudarshana Chakra, we are all very fortunate. భాగ్యంలో ఉంటేనే ఇటువంటి యాగాలు చూస్తాము. కాబట్టి if anything in our luck is there, we generally attend this type of big yagas, kratus. So please listen to the chantings. And people generally they do Sudarshana Homa without the yantra and without just chanting the Sudarshana Moola Mantra, Sudarshana Gayatri. That's called we call it as Sudarshana Homa. That can be done in just without anything. You come, set up a Homa Gundam, do Sankalpam and Homam. Just 45 minutes or half an hour. But this is a big kratu. So, అక్కడ దీపారాధన చేయండి. ఇక్కడ పెట్టానండి ఏకవత్తి. ఓకే ఓకే. అది చాలా అప్పుడు మీరు అనే వెలిగిస్తారు. మీరు ఇక్కడ చేయండి. So, please cooperate with me and listen to these powerful chantings. As I said, these Mahamantras are these Mahamantras can be obtained from a guru because they have some bijaksharas. So
And when we take the Upadesham, the mantra power, it multiplies. When you listen to those powerful multiplied power, multiplied Mahamantras, you will also feel that positive energy. Whatever the doshas will be there in us will also vanish. And Mahasudarshana Yagam be performed to get all positive results. For the eliminating all negative energies, there are Panchadasha doshas. Drishti dosha, Vag dosha, Shula dosha, Karana dosha, Chedana dosha, Pidana dosha, Bhasma prayoga dosha, Mulika prayoga dosha, Churnika prayoga dosha, Mrittika dosha, Parachakra dosha, Paratantra dosha, Parayantra dosha, Paramantra dosha, Parakrutyama dosha. We cannot fight with the enemy who is invisible. We can fight with the enemy to whom we can see with our full efforts. But the doshas are none other than the enemies, right? Shatrus, which we cannot see. The thing that can be eliminated through the mantra balam, through the Agni balam. Agni can only eliminate those doshas. So the Mahasudarshana Chakra is completely like worshipping the Agni Tattva. Agni Tattvam again, if I go into deeper, praying the Mahasurya. The entire Surya Mandala is there in the how the Sudarshana Chakra, that power is getting. What is the source? Dwadasha Adityas. Mitra Ravi Surya Bhanu Khaga Pusha Hiranya Garbha Maricha Aditya Savitru Arka Bhaskara. We can see only one Surya. Our Rishi said there are 12 Suryas in the Brahmandam, and we cannot see them with our eyes. There are 12 Brahmandas. We are only a part of one Brahmandam, and this Brahmandam has only one Surya. Similar type of, there are 12 Suryas, and 12, we cannot tolerate, control ourselves with this one Surya. We cannot, anta vedi. But there are 12 Suryas are there in this Sudarshana Chakra, Mahavishnus. So just imagine how powerful it is in terms of Agni, in terms of energy. Again, Agni is the source of energy. When there is Agni, the chakra, that rotates. When there is Surya, the Surya is the source of energy for us. So that is, it has a close relationship with the human body and our existence. So let us start this Mahakratu Karyakrama. Thank you. మీరు ఆ ఒత్తి పట్టుకోండి, ఆవిడ పట్టుకుంటారు, మీరు వెలిగించండి. యజమాని దీపారాధన చేశాక బొట్టు పెట్టుకున్నారా? మీరు చిన్న కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండి. ఓం సార్, మీరు ఆ దీపం అది వెలిగిస్తే ఆవిడ శ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్ ఉదయసీదసాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామ విత్రయవత్. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. సార్ మీరు కూడా లేచి ఇటువైపు వచ్చి ఇటు దీపారాధన చేయండి, అది వెలిగించాలి సుదర్శన యంత్రం దగ్గర. ఓం దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి దానో మందిరేషమూర్జందుహానాధేర్వాగస్మానుపసుష్ఠుతైతు. నా వెనక నుంచి అలా వెళ్ళి చక్కగా దీపారాధన చేసి ఓం నోరీరిషో మాపరాదాః. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఆలస్యం కానీ పర్వాలేదు. ఓం జ్యోతిష్మదీం ద్వా సాధయామి, జ్యోతిష్కృతం ద్వా సాధయామి, జ్యోతిర్విదం ద్వా సాధయామి, భాస్వతీం ద్వా సాధయామి, మల్మలా భవంతీం ద్వా సాధయామి, దీప్యమానాం ద్వా సాధయామి, రోచమానాం ద్వా సాధయామి, అజస్రాం ద్వా సాధయామి, బోధయంతీం ద్వా సాధయామి.
ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమో నమః. సుదర్శన యంత్రం దగ్గర కూడా దీపం వెలిగించి అలా వెలిగించి లైట్ వచ్చేయండి. ఓం నోరి విశ్వమాపరాధాః. తర్వాత వెలిగిద్దాం. ముందటి వైపుకి వచ్చి ధూపం కట్టి కూడా 4 అగరత్తులు తీయండి. కృష్ణ గారు, మురళి గారు, కృష్ణ గారు, మురళీ కృష్ణ. ఓ మురళీ కృష్ణ గారు అని చెప్పారు. అయ్యా ధూపం కడ్డీలు అన్ని వెలిగించండి. అక్కడ అవి వద్దండి, మళ్ళీ వెలిగించాలి. అది కొండకి. ఆ ఒత్తి బయటికి దాన్ని తడపకుండా జస్ట్ ఆ ఒత్తి పెట్టేసినట్టున్నారు. దానిపైన ఘీ బాగా పడాలి. ఓం నెయ్యి అలా లోపలికి పోయండి. 5 times 6 times అలా వేస్తే ఓం వనస్పత్యుర్భవైర్దివ్యైర్నానాగంధైః సుసంయుతః ఆగ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోऽయం ప్రతిగృహ్యతాం ధూర్వధూర్వందం. ఆ యొక్క ధూపాన్ని ఆ దేవతా మండపానికి గణపతికి చూపించండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ సత్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః. మహాసుదర్శనాయ నమః. ధూపాహ్వానం చ కరిష్యే. దంపతులు అక్షతలు పట్టుకోండి. అక్షంతలు ఆయన వైపు ఉంచండి. ఓం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి పరాత్పరః దీపేన పరదా దీపం పూజా దీపం మహేశ్వరః. ఆ అక్షతలని ఆ మండపం పైన స్వామివారి పాదాలు వేయండి. ఓం దీపలక్ష్మ్యై నమో నమః. సత్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. మళ్ళా అక్షతలు పెట్టుకోండి. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. వాగీషాద్యాస్తు మనసః సర్వార్థానాం ఉపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యాస్యుః తన్నమామి గజాననం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవీ నారాయణీ నమోస్తుతే. మీ చేతిలో ఉన్న అక్షతలు గణపతి పైన వెయ్యండి. అక్కడ పసుపు గణపతి పైన మహాగణపతి మంగళ రూపం దగ్గర అంతే. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. నా చేతిలో అక్షతలు వెయ్యండి. ఓం దేవీం వాచం జనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః తపతో వదంతి స్థానో మంద్రేషముజ్జన్వానాధేనుర్వాగస్మానుపతిష్ఠుతైతు. ఓం అయం ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ముహూర్తకాలే ఆదిత్యాది నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్యతా సిద్ధి ద్వారా అనయోర్దంపత్యోః ఆయుర్భాగ్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు సౌభాగ్యమస్తు సకలాభీష్ట సిద్ధిరస్తు. అక్కడ ఆర్తి బెల్ ఉంటుంది, అది ఇటువైపు పెట్టేయండి. అదేవిధంగా ఆ అక్షంతలు కప్పు గిన్నె ఇక్కడ ఆ అక్షంతలు మీ వైపు పెట్టుకోవాలి. పక్కకి మీరు ఆచమన పంచపాత్ర అక్కడ ఉంది. ఆ ఆచమన పాత్ర ఆ ఒత్తులు పైకి బాగా నానితే తప్ప అవి వెలగవు. సో ఆ అక్షంతలు అక్కడే ఉంచేయండి. ఇంత ఎందుగా ఉంటుంది, రంగు మారిపోయిందండి. యోగంలో ఆ నీళ్లు అక్షింతలు వదిలిపెట్టడానికి ఒక చిన్న అర్ఘ్యపా ప్లేట్ ఒకటి పర్వాలేదు. ఎవరైనా టీ కావాలంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. వేడివేడిగా టీ తాగొచ్చు, వాతావరణం చల్లగా ఉంది కాబట్టి. జగన్ గారికి లక్ష్మీ రౌండ్గా ఇల్లిదే లక్ష్మి ఫస్ట్ ఓపెన్ ಮಾಡಿ ఇక్కడ అది కాదు, ఒక నిమిషం చేసే ముందు కొంచెం ఆ నెయ్యిని అందులో వేసారా?
ఈ పళ్ళెం బాగుంది, ఇది పెట్టుకోండి. ఒక్క నిమిషం ఉంది. వచ్చే మామిడాకులు వచ్చే మామిడాకులు ఇక్కడే ఉండదమ్మా. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఆ ఆచమన పాత్ర దగ్గర పెట్టుకుని ఆవిడ మీ చేతిలో నీళ్లు వేస్తారు. ముందు ఆ నీళ్ళు ప్లేట్లో వదిలేయండి. హస్తం ప్రక్షాళ్య, అది చేతి ఉంచుకోండి. నీళ్ళు వదిలిపెట్టాక 3 సార్లు ఆచమనం చేయండి. ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ. మరలా చేయగలుగుతుంది. గోవిందాయ నమః. ఇప్పుడు ఆచమన పాత్ర దగ్గర మీ వైపు పెట్టుకొని ఆవిడ చేత మీరు ఆచమనం చేయించాలి. ముందుగా నీళ్ళు వేస్తే ఆవిడ చేతిలో నీళ్ళు వదిలిపెట్టి ఓం హస్తం ప్రక్షాళ్య, చేతి ఉంచుకోమ్మ. ఓం కేశవాయ నమః 3 సార్లు ఆచమనం చేయండి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః. మరలా చేతిలో నీళ్ళందరూ వదిలిపెట్టండి. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం గోవిందనామాలు చెప్పేటప్పుడు ఆ యొక్క స్వామి దివ్యమంగళ రూపానికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం కవిత్వనాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం ఋషికేశాయ నమః, ఓం బ్రహ్మణాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం విశ్వోత్తమాయ నమః, ఓం మధోక్షజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం వినాయకాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, ఓం శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమో నమః. దంపతులు అక్షతలు ఇలా తీసుకొని ఆగ్రహంలో పరిహారానికి అక్షతల వాసన చూసి మీరు వెనక్కి వేస్తున్నారు. ఏదే భూమి భారతాహ ఏదే శామేనా బ్రహ్మకర్మ సమాధి ప్రాణాయామం చేసుకోవాలి. దంపతులు ఓం భూ ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గవదేవస్య ధీమహి ధియో నః ప్రచోదయాత్. బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం సంకల్ప ముద్రలో చెయ్యిలో ఉంచి ఈ ముద్రని రైట్ సైడ్ ఉంచండి. చెప్పండి. మమ ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే శుభముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణు ఆజ్ఞయా ప్రవర్త మానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ ప్రార్థే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపస్య ఆగ్నేయ దిగ్భాగే సలిమలద్వీపే హిరణ్యవర్షే హిరణ్మయీ ఖండే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఆగ్నేయ ప్రదేశే బ్రహ్మమండలే మమ స్వగృహే సమస్త దేవతా శ్రీమన్నారాయణ మహాసుదర్శన లక్ష్మీ గణపతి దేవతా సన్నిధౌ గృహదేవత కులదేవత సన్నిధౌ. సంకల్పం చెప్పే గొప్ప ముద్ర అలాగే ఉంచండి. ఓం బ్రాహ్మణ గురుజన సన్నిధౌ అస్మిన్ అస్మాన్ శ్రీమద్ రోహినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే మంత్రపూర్వాషాఢమాసే వారాహి దేవి నవరాత్రాంతర్గత శుభ విధౌ వాసరః భానువాసరే శుభ నక్షత్రే శుభ యోగే శుభ కరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ విధౌ శ్రీమాన్ యజమానస్య గోత్రస్య జన్మ నక్షత్రః నామధేయస్య గోత్రం గౌతమ గోత్రం. श्रीमान यजमानस्य गौतम गोत्रस्य जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र जातस्य मेष राशौ जातस्य नामधेयं पेरु चंद्रशेखर नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य श्रीमती गौतम गोत्रवती जन्म नक्षत्रः उत्तराषाढ़ नक्षत्र जातस्य धनुर्राशौ जातस्य नामधेयं
नागज्योति नामधेयस्य सौभाग्यवत्याः सन्तानः यजमानस्य ज्येष्ठसुपुत्रः गौतमगोत्रस्य स्वाति नक्षत्रजातस्य तुलाराशौ जातस्य आदित्यनामधेयस्य यजमानस्य कनिष्ठसुपुत्रः गौतमगोत्रस्य आरुद्रा नक्षत्रजातस्य समय नामधेयस्य मिथुनराशौ जातस्य समय नामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बानां मातापितरः यशोदा अप्प ನಾನು లేదు श्रीमान् यजमानस्य मातरः गौतमसगोत्रवती यशोदा नामधेयवत्याः మీ మాతాపితరులు యజమానస్య సహ కుటుంబానాం దంపతులు ఈ అక్షతలు పట్టుకోండి. నేను చెప్పే మహాసంకల్పాన్ని ముద్రాబంధనంలో అక్షతలు ఎడం చేతిలో వేసి కుడి చేతిలో మూసలో వేసి ఉంచి ఈ ముద్రని రైట్ సైడ్ పైన దక్షిణ ఊరిలో పైన అంతగా ఉంచి నేను చెప్పే సంకల్పాన్ని చెప్పండి. మమ ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే శుభముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణు ఆజ్ఞయా మమ ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్యనారాయణ దేవత లక్ష్మీ గణపతి మహాసుదర్శన దేవత అనుగ్రహ సిద్ధి ద్వారా మమ చింతిత మనోరథ సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే రాజ్యలక్ష్మి జయలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి సౌభాగ్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం సకల శుభఫల ప్రాప్త్యర్థం సర్వారిష్ట దృష్టిదోష వాగ్దోష శూలదోష కరణదోష పరచక్రదోష భస్మ ప్రయోగ దోష మూలికా ప్రయోగ దోష చూర్ణికా ప్రయోగ దోష మృత్తికా దోష పరమంత్ర దోష పరతంత్ర దోష పరయంత్ర దోష పరకృత్యమ దోషాది సకల దోష ఉపద్రవ నాశనార్థం అణిమాది అష్టైశ్వర్య ప్రాప్త్యర్థం సూర్యచంద్ర అంగారక బుధ బృహస్పతి శుక్ర శని రాహుకేతు పూర్వక ఆదిత్యాది నవగ్రహ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధి ద్వారా మమ సహ కుటుంబస్య పూర్ణ ఆయుర్భాగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం అస్మిన్ శుభదినే శుభసమయే ఆచార్య సహాయేన సత్యనారాయణ దేవత వ్రత సహిత లక్ష్మీ గణపతి మహాసుదర్శన యాగాఖ్యం కర్మ కరిష్యే ఆదౌ నిర్విఘ్న పరిపూర్ణత సిద్ధ్యర్థం మహాగణపతి పూజాం కరిష్యే ఇతి సంకల్ప్య మీ చేతిలో ఆవిడ కూడా అక్షతలు మీరు పట్టుకోండి. ఆవిడ చేతిలో నీళ్లు వేసాక పంచపాత్ర ఆవిడ మీద పెడితే నీళ్లు అక్షతలు అందులో అలా వదిలేయండి. ఓం మరలా నీళ్ళు వేయండి 3 సార్లు. శ్రీ మహా ఇలా వదలాలి మాస్టర్ చూడండి. ఇలా వదిలితే సంకల్ప భారగా వదులుతున్నట్టు శ్రీ మహా
महागणाधिपति पूजां करिष्ये तदङ्गकलशाराधनं कृत्वा ఈ వెండి చెంబు అక్కడ ఎదురుగా పెట్టండి. అక్కడికి గణపతి దగ్గర ఆ మ్యాంగో లీవ్స్ అప్సైడ్ డౌన్ చిగురు లోపలికి వేయండి. అక్కడ జవాదు ఆ బ్యాగ్లో ఉంది కదా, జవాదు అది అందుకోండి. ఓం కలశే గంధపత్ర, ఆ కలశానికి 3 బొట్లు పెట్టండి జ్యోతి గారు. 3 కుంకుమ గంధం 3 ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి కుంకుమ తర్వాత బొట్టు పెట్టండి. ఈ యొక్క సుగంధ జవ్వాలు ఈ ఆ నీళ్ళల్లో వేసేయండి. యా జాతా ఓషధయ ఇది మంత్రేణ సుగంధ ద్రవ్యాన్ని విధాయ. కొంత పచ్చకర్పూరం వండుకోండి. ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వా అభివదన్యదాస్తే. ఓం సంరాజం చ విరాజం చ అభిశ్రీర్యాచనో గుహే. ఆ నీళ్ళతో ఆ మామిడాకులతోనే ఆ నీళ్ళల్లో వేసి అలా కలిపినట్టు విత్ మెమరీస్ ఆ ఆకులో పక్కన పడిపోయింది అంతే. ఓం దంపతులు అందులో వారు చిన్న పువ్వు వేస్తారు. ఇదిగో మీరు అక్షతలు వేయండి. ఆ కలశంలో వేసి ఆ కలశం పైన దంపతులు అలా చేయి వేసి ఉంచండి. ముందుగా ఓం కలశస్య ముఖే విష్ణుర్కంఠే రుద్రసమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా ఋగ్వేదోదయజుర్వేదస్సామవేదో వ్యధర్వణः అంగైశ్చ సహితాం సర్వే కలశామృతమాశ్రితాః. ఆపో వాయురం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాపః ప్రాణావాపః పశవాపో నమాపో అమృతమాపః సంభ్రాడాపో విరాడాపః స్వరాడాపః ఛందావిశ్యాపో జ్యోతివిశ్యాపో యజువిశ్యాపః సత్యమాపః సర్వా దేవతాపో భూర్భువస్వరాప. ఓం ఓం గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. మామిడాకుతో నీళ్లను సార్ అలాగా కలిపి ఆ నీళ్ళని గణపతి పైన అలా చల్లండి. ఆయాంతు శ్రీమద్ దేవతా పూజార్థం దురితక్షయకారకాః కలశోదకేన దేవం సంప్రోక్ష్య. తదుపరి ఆ స్వామివారి మండపం పైన అక్కడ కూడా అలాగే కొంచెం చల్లండి. దేవం సంప్రోక్ష్య. తదుపరి మీ పైన ఆవిడ పైన ఆ యొక్క మంత్రజలాన్ని చల్లుకోండి. యజమానకం సంప్రోక్ష్య, అది ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య. పూజా ద్రవ్యాణి ఆవిడ పైన ఎక్కువగా పోసేస్తున్నారు. మీ పైన ఇలా 2 బొట్లు చల్లుకుంటున్నారు కానీ ఆవిడ పైన ఇలా 3 ఆకులతో తీసి అలా పోసేస్తున్నారు 3 సార్లు. ఉడుకు మీద వేస్తూ మీ మీద కూడా చల్లేస్తున్నారు ఆయన మళ్ళాను. పూజ అయినా చాలా మంచి సుగంధ ద్రవ్యాలతో కలిసిన మంచి జలం అది మంత్రపూర్వకంగా. ఆ తర్వాత ఆ నీళ్ళు అక్కడ ఆవిడ జ్యోతి గారు ఆ హోమం గుండం చుట్టూరా కొబ్బరికాయలు పండ్లు పువ్వులు అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నిటిపైన ఒకసారి మామిడాకులతో నీళ్లు చల్లండి. పూజా ద్రవ్యాణి పుష్పాణి ఫలాని సంప్రోక్ష్య. దంపతులు ఒక్కొక్క పుష్పం పట్టుకోండి. ముందుగా గణపతి ఆవాహన మంత్రం చెప్పాక మీరు ఇటువైపు ఆవిడకి ఇవ్వండి. ఇద్దరు ఒక్కొక్క పువ్వు లాంటివి పట్టుకున్నట్టు. ఓం ఆదౌ పూజ్యో గణాధిపః. గణపతి ఆది పూజ్యుడు కావున వర్షిపింగ్ గణపతి will give the shubha karya siddhi. Vakratunda Mahakaya, the Ganapatya Mahamantra itself says worshipping or praying Ganapati eliminates all obstacles. Sarva karya siddhi Ganapati puja కార్యక్రమం. ముందుగా గణపతి మంత్రం చెప్తున్నప్పుడు గణపతి మనస్సులో ధ్యానించి ఓం గం గణపతయే నమః అని ఆ యొక్క వికారపూర్వక గణపతి బీజాక్షర మంత్రంతో వల్లించి ఆ యొక్క పుష్పాన్ని పశువు గణపతికి ఇరువైపున ఉంచండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సీదసాదనం. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః. అస్మిన్ హరిద్రాబింబే
ఆవాహితో భవ స్థిరో భవ వరదో భవ ధ్యాయామి ఆవాహయామి. ఆ యొక్క పువ్వులను గణపతికి ఇరువైపున అలా ఉంచి దంపతులు అక్షతలు కూడా వేయండి. రత్న సింహాసనార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి. చెరో మామిడాలతో ఆ యొక్క సుగంధ జలాలను గణపతికి స్నానం చేయించినట్టు అలా నీళ్లు చల్లుతుంటున్నాడు. ఓం పాదయో పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి, శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఓం ఆపోహిష్టాదయో భవస్థార ఊర్జే దధాత నామ హేరణాయ చక్షసేయో వశివత భోరసస్తస్య భాజయతే హనః కుశతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామవోయస్య క్షయా జజిన్వధ ఆపో జనయథాచనః. శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. చాలు. ఈ వస్త్రం లాగా దీనికి ఎంత గంధము కుంకుమ బొట్టు పెట్టి ఈ కొసలు ఇలా జోడించి గణపతికి ధన్యంలా వేయాలి. మీరు ఆవిడికి ఇస్తే అంటించి అవి ఇస్తారు. మీరు ఆ యొక్క ఉపవీతంలా గణపతికి వేసాక ఆవిడ గంధము కుంకుమ బొట్టు పెడతారు గణపతికి, అమ్మవారికి, శ్రీమన్నారాయణుడికి. ఓం అవివస్త్రాద్వసనాన్యర్షాభిధేనో సుదుగా పూయమానాః అభిచంద్రాభక్తవేనో హిరణ్యాభ్యస్వానధినో దేవసోమా. శ్రీమన్మహాగణాధిపతే నమః. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యః సహజం ప్రస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రియం మృత్యుంజ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. వస్త్రోపవీతాన్ని సమర్పయామి. అక్కడ అమ్మవారికి, గణపతికి, శ్రీమన్నారాయణుడికి ఇంత గంధం అలాగే మీ చిన్న బొట్టులా తాకించి కుంకుమ కూడా బొట్టు పెట్టండి. ఓం గంధద్వారాంధ్రాదర్శాం నిత్యపుష్టాంగరీషణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం దామ్యోపప్పయే శ్రియం. పసుపు గణపతి పైన కూడా కొంచెం గంధం అలా చల్లండి. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. సౌభాగ్య ద్రవ్యం సమర్పయామి. ఇంత పసుపు కుంకుమ వేయండి. ఆయన మీ చేయి పట్టుకుంటారు. ఓం ఆయనైతే ప్రాయణే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీః రుదాస్య పుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయినే సౌభాగ్య ద్రవ్యం సమర్పయామి. మీరు ఈ పువ్వుల పళ్ళెం ఇలా దగ్గర పెట్టుకొని ఈ పువ్వులు గణపతికి అలా నిండుగా పళ్ళెంలో అలా పూజ చేస్తుంటుండండి. ఆయన అక్షతలతో పూజ చేస్తుంటారు. నేను చెప్పే నామాలు దంపతులు చెప్పండి, చెప్పాలి. ఓం సుముఖాయ నమః, ఏకదంతాయ నమః, ఓం కపిలాయ నమః, ఓం గజకర్ణకాయ నమః, ఓం లంబోదరాయ నమః, ఓం వికటాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం వినాయకాయ నమః, ఓం ధూమకేతవే నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః, ఓం గజాననాయ నమః, ఓం వక్రతుండాయ నమః, ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః, ఓం హేరంభాయ నమః, ఓం స్కంధపూర్వజాయ నమః, ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః. అది సకల దేవతా మండపం పైన అక్షతలు అలాగే గణపతికి అలాగే వేసి చాలు. సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమో నమః. షోడశ నామ పూజాం సమర్పయామి. అక్కడ ధూపం కడ్డీలో అలా పెరుగుబడినవి ఎందుకు వెలగలేదు? అగరత్తులు వెలిగించారు సార్. ఇవ్వండి, అలాగే వెలిగించి ఇస్తాం. ఓం ఈ రూపాన్ని అక్కడ పెట్టండి. దంపతులు ముందుగా గణపతికి అలా చూపించండి. ఓం వనస్పత్యుర్భవైర్దివ్యై నానాగంధైర్సుసంయుధా ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. అందులోనే అక్కడ ఆ గ్లాసులోనే అలా దించేయండి నిదానంగా. ధూపమాఘ్రాపయామి. అదేవిధంగా ఆ యొక్క సమస్త దీపాలకు నమస్కారం చేసుకోండి. మండపంలో తిరుగుతున్నాం. ఓం రాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వందినా యోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్య విగ్రహాభావత్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాయమామరగాద్వారా దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ప్రత్యక్ష ధృత దీపం దర్శయామి. మామిడాలతో కొంచెం గణపతికి అలా నీళ్ళు చల్లి ధూపదీపానంతరం ఆచమనం సమర్పయామి. నైవేద్యం అక్కడి నుంచి ఒక ఫలం ఒక కమలా పండు తీసి గణపతి పక్కన అమ్మవారికి ఎదుర్కొండానే అక్కడ అలా ఉంచండి. అదేవిధంగా
అమ్మవారికి లక్ష్మీదేవికి ఎదురుకుండా, అదే విధంగా మరొక స్మాల్ యాపిల్ అక్కడే పక్కనే ఉంది. ఆదిత్య ఓ చిన్న ఫలం ఇస్తే ఆ ఫలాన్ని ఇటు అలా ఉంచండి. గణపతి కోసం నైవేద్యార్థం అవి 20 ఉంటాయి, ఇవి 20 ఉంటాయి. 21 21 ఐదు పర్వాలేదు. అవి ఆ పక్కన అక్షంతలు తీసి అక్కడ పెట్టండి. ఆ పళ్ళెం ఓ తమలపాకు వేయండి. కింద తమలపాకు వేసి పైనుంచి అక్కడ పెట్టండి. దంపతులు గాయత్రి మంత్రం చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క నైవేద్యాల పైన, మోదకాలు ఫలముల పైన నీళ్ళు చల్లండి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం సత్యం వర్తేన ప్రతిజ్ఞామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. నీళ్ళు సారలా పరిశేచనం. సత్యం వర్తేన పరిశించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి. గణపతి నీళ్ళ వదిలిపెట్టండి. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. అమృత ఫలమోదక నివేదనం సమర్పయామి. 5 సార్లు నైవేద్యం చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం. గణపతికి మామిడాకుతో నీళ్ళు ఒకసారి చూపించి ఆ పళ్ళెంలో నీళ్ళు వదిలిపెట్టండి. మధ్యే మధ్యేవాణీయం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి 3 సార్లు. అది ఆవిళ్ళగా. ఓం హస్తౌ ప్రక్షాళయామి, పాదౌ ప్రక్షాళయామి, ఓం ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం, ఒక్క ఖర్జూరం, కాయిన్స్ ఏమైనా దొరికాయా? ఓం 2 అరటి పండ్లు అక్కడి నుంచి 2 బనానాస్. దట్ క్లస్టర్ యూ కెన్ పాస్. ఇదే ఇచ్చేయండి బాబు. అటువైపు ఇస్తే ఇక్కడే పెడదాము. అవసరమైన వాడచ్చు. కాయిన్స్ ఏం దొరకలేదు. ఓం ఈ తాంబూలం అలా దంపతులు పద్మముద్రలు ఇలా పట్టుకోండి 2 చేతులతో. మీరు కూడా అలాగే చేయండి. అలాగే పట్టుకోండి. ఓం పూగే ఫలైశ్చ కర్పూరైర్నాగవల్లీదళైర్యుతం ముక్తాచూర్ణేన సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. ఈ నైవేద్యం పక్కనే ఆ తాంబూలం కూడా అలాగే ఉంచండి. తాంబూలానంతరం ఓ నీళ్ళ బొట్టు గణపతి దగ్గర అలా వదిలిపెట్టియండి. తాంబూలానంతరం శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి. కర్పూర నీరాజనం అక్కడ హారతి ఇచ్చేది ఇందాక అక్కడ పెట్టారని హోమగుండం గట్టిపై అందులో కర్పూరం వెళ్ళేది ఉందా? ఇది 5 నుంచి ఇలా ఇవ్వండి. మధ్యలో చూడండి. చిన్న గంధము కుంకుమ దాని మీద బొట్టు పెట్టండి. అది ఓం వేదాహమేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమజస్తు పారే సర్వాణి రూపాణి విజిత్య ధీరః నామాని కృత్వాధిపతం యథాస్తే. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. మామిడాకుతో నీళ్ళబొట్టల హారతి ఆ అక్షతలు వేసింది వదిలిపెట్టండి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఓం నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. అందరూ హారతలాసారి దండం పెట్టుకోవచ్చు. ఆయుర్భాగ్యమస్తు, దీర్ఘాయుష్యమస్తు, సౌభాగ్యమస్తు. మీరు దండం పెట్టుకున్నారా? ఆయుష్మాన్ భవ. ఓం మంత్రపుష్పం ఒక ఫ్లవర్ పట్టుకోండి. పిల్లవాడికి కూడా ఒక ఇవ్వండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత
शृण्वन्तु सीतसादनम् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। చెప్పండి వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యం చ సౌభాగ్యం చ దేహి మే సర్వత్ర విజయం చైవ దేహి మే గణనాయక మంత్రపుష్పం సమర్పయామి। మంత్రవతిగా గణపతికి ఆ యొక్క పుష్పాదులు వేసి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః మంత్రపుష్పం సమర్పయామి। మీరు అక్షతలు పట్టుకుంటే ఆవిడ కొన్ని నీళ్లు మీ చేతిలో వేస్తే ఆ నీళ్లు అక్షతలు ఆ ప్లేట్లో అలా వదిలిపెడుతూ చెప్పండి శ్రీ మహాగణపతి సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు గణపతి పాదారవింద అర్పణమస్తు పరమేశ్వర అర్పణమస్తు। ఓం మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసాధారయామి। అక్షతలు ఇలా తీసి గణపతికి చూపించి ఆ అక్షతలని మీ పైన ఆవిడ పైన మీ పిల్లవాడి పైన అక్షతలు ప్రసాదంగా ఓం గణపతి దగ్గర తల తాకించండి। సహస్ర పరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర సర్వగుం హరతు మే పాపం దూర్వా దుస్వప్ననాశని మహాగణపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు। అక్షతలని పైన వేసుకోండి। ఓం శ్రీ మహాగణపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు। దంపతులు గణపతి దగ్గర అలా చేవేసి ఉంచండి। ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయం దేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ ते अनागम महिमानस्पजन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः। ओम श्री महागणाधिपतये नमो नमः। यथास्थानं उद्वासयामि शोभनार्थे पुनरागमनाय च। మరలా దంపతులు ఆ యొక్క బ్రహ్మకలశం పైన రాశి వేసి ఉంచి చెప్పండి పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ श्रीमान यजमानस्य गोत्रस्य गौतम गोत्रस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य श्रीमती नागज्योति नामधेयवत्याः सौभाग्यवत्याः यजमानस्य ज्येष्ठसुपुत्रः आदित्य नामधेयस्य यजमानस्य कनिष्ठसुपुत्रः समय नामधेयस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां చెప్పండి श्री महासुदर्शन देवता श्री सत्यनारायण देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी गणपति अनुग्रह सिद्धि द्वारा महालक्ष्मी क्षेमस्थैर्य सिद्ध्यर्थम मम गृहे धनधान्य प्रजा संतति अभिवृद्धि समृद्ध्यर्थम महासुदर्शन होम सहित सत्यनारायण देवता व्रताख्यम करिष्ये नवग्रह पूजां ब्रह्मवरुण कलशस्थापनं च करिष्ये। మీరు ఆ ఆసనమును కొంచెం ఇలా ఇటువైపుకి జరిగి ఇక్కడికి వస్తే ఒక్కొక్క మంత్రంతో నవగ్రహ ఆవాహన చేసి తదుపరి మళ్ళా అక్కడికే వెళ్ళి ఆ యంత్ర ప్రాణ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది। ఆ తర్వాత హోమం వ్రతకథాశ్రవణం స్వామివారి సో ఇక్కడికి రావాల్సి ఉంటుంది। మరొక మ్యాట్ అలాంటిది ఉంది కదా, అది దీనికి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే నేను అటువైపుగా అక్కడికి వెళ్ళి నిల్చుంటాను, వాళ్ళ దంపతులు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోవచ్చు।
అయ్యా ఈ యొక్క కలశాన్ని నిదానంగా చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకొని అక్కడికి ఆ పళ్ళెంలోనో ఎందులోనో అందాక పెట్టండి. తర్వాత అది యంత్ర కలశం మహాసుదర్శన. ఇక్కడ ఒకరు ఖర్జూరాలు పసుపు. సో కాయిన్స్, అక్షింతలు, ఆ తర్వాత 9 రంగుల పువ్వులు, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయండి. సూర్యుడికి రక్తవర్ణం, చంద్రుడికి శ్వేతవర్ణం, అంగారకుడికి ధూమ్రవర్ణం, బుధుడికి తులసీ దళం హరితవర్ణం, బృహస్పతికి కనకవర్ణం పసుపు రంగు, శుక్రుడికి శుక్రవర్ణం పింక్ ఫ్లవర్స్, శనికి నీలవర్ణం, రాహుకి కృష్ణవర్ణం, కేతుకి చిత్రవర్ణం. ఇందులో 9 రంగులు ఉన్నాయి. మనకి తెలిసినవి 7 రంగులే, కానీ 9 రంగులు. నేను ఇక్కడి నుంచి లేస్తాను, మీరు మీ ఆసనం అది వేసుకోండి మంచిగా. ఎస్ రుద్రాక్ష పర్పుల్. ఓం అథ ఆదిత్యాది నవగ్రహ మండపావాహనానించ కరిష్యే. అయ్యా ఆ దీపారాధన దంపతులు చేయవండి ఒకసారి. దానిలోని ఓ చిన్న వత్తులు ఇక్కడ ఉంటాయి. వత్తులు ప్యాకెట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్. నేను నెయ్యి వేసుకొని నేను ఇస్తాను. దీపాన్ని కొంచెం కుంకుమాలి బొట్టు పెట్టమ్మా. ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహ మండపాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమో నమః. మంచిగా మ్యాట్ అది వేసుకొని ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతమైన మహాసుదర్శన యాగమైన ఆదిత్యాది నవగ్రహ ఆవాహన దీపారాధన చేయండి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమః. దీపలక్ష్మ్యై నమో నమః. ఆ పసుపు కుంకుమ పళ్ళెంలో పెట్టండి జ్యోతిగా. నవగ్రహ పూజ gives 9 different good results. Worshipping the navagrahas, and chanting, listening to those chantings gives all good results, because each graha aradhana gives pratyeka shubha phalitam. Surya aradhana gives us good health. Surya is the giver of good health. Chandragraha avahana aradhana gives us peace of mind, because when we see Chandra, we forget all our worries, tensions. So Chandra is the adhishtana devata of mind. At the same time, Chandra avahana gives us yashaha, teja. When you have peace of mind, you will get teja, good charm. Angaraka avahana eliminates all death related problems. Angaraka is the runabadha vimochaka, Veda says. Budhagraha avahana aradhana gives us intellectual capability, buddhi and prajna. When we have wisdom, jnanam, we will have prajna, kirti, fame, name and fame. So Buddha avahana, when we do Buddharchana, it means Buddha's blessings will be there in the form of buddhi, jnanam, yasha, kirti.
బృహస్పతి ఆవాహన ఆరాధన gives us wealth and prosperity, ధనం and ఐశ్వర్యం. శుక్రగ్రహ ఆవాహన ఆరాధన gives కళత్ర సౌఖ్యం, గుడ్ బాండింగ్ బిట్వీన్ ది దంపతి, దాంపత్య సౌఖ్యం. కళత్ర సౌఖ్యం అర్థాత్ దాంపత్య ప్రీతి, దాంపత్య సౌఖ్యం. శని ఆవాహన ఆరాధన gives us ఆయుర్భాగ్యం, లాంజివిటీ అండ్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్. భాగ్యం అర్థాత్ ఫార్చ్యూన్, లాంజివిటీ అండ్ ఫార్చ్యూన్. శని ఆవాహన ఆయుర్భాగ్యకారక. రాహు ఆరాధన అండ్ ఆరాధన helps us keeping us away from all the diseases, because Rahu is the roga badha nivaraka. And Ketu ఆరాధన ఆవాహన is Vamsha Abhivruddhi Karakam. When Dampati they do the Ketu Graha Avahana Aradhana, their Santanam will get all the good results. Vidya, Kirti, Yashaha, Ayushyam, Arogyam, everything with the blessings of the Ketu. Hence, in Satyanarayana Vrata, the Aditya, the Navagraha Avahana is known for the good results. So listen to the chantings and you have to do the Aradhana, Avahana. అందుకే అన్నాను కొంచెం పూజలో నూనె వేస్తే ఆ దీపాలు మాటికి పుల్లలతో కెలుపు అలా వెలుగుతూ ఉంటాయి. దట్స్ ఓకే, మీరు ఇంకా ముందుకు రాగాలి. నేను చాలా ప్రాక్టికల్గా చెప్పేస్తూ ఉంటాను, దానికి శాస్త్రానికి దీనికి ఏమి సంబంధం ఉండదు. కాకపోతే మనం ఇది ఒక్కొక్కసారి మనం చేదస్తంతో పెడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు నోట్లో అన్నం పెట్టిన వాడికి పిల్లవాడికి నోట్లో వేలు పెట్టి గెలిగితే ఎలా ఉంటుందో, దీపంలో వేలు పెట్టి గెలుపుతూ ఉంటే అదే విధంగా ఉంటుందని మా గురువు గారు అనేవారు. కాబట్టి దాన్ని పొత్తి అలా పైకి అలా ఉంచండి, ఒక పుల్లతోనో దేనితోనో నిదానంగా సర్దుతూ ఉంటే అదే వెలుగుతాయి, పర్వాలేదు. మీరు అక్షతలు కాయిన్ ప్లేట్ దగ్గర మధ్యలో పెట్టండి. నేను పూర్తి నవగ్రహ సూక్తం చెప్తూ ఉంటాను, మీరు అక్షతలు ఒక కాయిన్ మీరు పట్టుకోండి. మీరు ఒక రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్ ఒకటి మీరు పట్టుకోండి. పెద్ద మందారాలు అన్నీ ఉన్నాయి, రెడ్ మందారాలు, ఎల్లో మందారాలు, పర్పల్ మందారాలు, నీలం మందారాలు బోల్డ్ ఉన్నాయి. సార్ ఆ మొత్తం ప్లేట్లన్నీ ఇక్కడ ఇస్తే మీకు జాగా లేదు, సో ప్లేట్ అక్కడే ఉంచండి, ఓ మందారం ఒకటి ఇవ్వమానండి. అండ్ ఐ జనరలీ మురళీకృష్ణ గారు ప్లేట్లు ఏవేవి ఎలా సర్దేమో అలాగే ఉంచండి, డోంట్ డిస్టర్బ్. సర్దడానికి 2 గంటలు పట్టింది, అవి డిస్టర్బ్ చేసి పక్కకి విసిరేయడానికి 5 నిమిషాలు పడుతుంది. కాబట్టి ఒక మందారం ఒక ప్లేట్లో రెడ్ మందారం ఒకటి వేయండి, అలాగే పసుపు మందారం ఒకటి వేయండి. ధూమ్రవర్ణం మట్టి రంగులో బ్రిక్ కలర్లో ఉండే మందారాలు ఉన్నాయి, లేదా బ్రిక్ కలర్లో ఉండే మందారం ఎనీ పువ్వులు, ఎస్ అది ధూమ్రవర్ణం. అలాగే తులసీ దళం, అలాగే పింక్ కలర్ ఫ్లవర్ ఏమైనా ఉంటే అదొకటి పెట్టండి. అలాగే శుక్రవర్ణానికి, అలాగే పసుపు రంగు ఉన్నాయా, ఎస్. ఆ తర్వాత నీలవర్ణం, బ్లూ కలర్, అలాగే కృష్ణవర్ణం. కృష్ణవర్ణం అంటే కృష్ణ తులసిలో వచ్చిన పువ్వు రంగు ఏదైతే ఉంటుందో అది లిటిల్ పర్పలిష్ గా ఉంటుంది, పర్పలిష్ పింక్ కలర్ లో. కృష్ణుడు అంత బాగుంటాడు, ఆ రంగులాగే ఉంటాడు. అండ్ చిత్రవర్ణం, డిఫరెంట్ కలర్స్, ఒకే పువ్వు పైన 3 4 ఇక్కడ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ 1 షేడ్ హియర్, 1 షేడ్ హియర్, ఇక్కడ ఒకటి, ఆ లోపల ఒకటి, చాలా ఉన్నాయి. అది ముందు రెడ్ కలర్ పువ్వు ఒకటి పట్టుకోండి. మీరు అక్షతలు, అలాగే ఆదిత్య నువ్వు వచ్చి పక్కన కూర్చో, మీ అమ్మ పక్కన. ఓ ఫ్లవర్, ఓ పండు, ఎనీథింగ్, ఎనీ ఫ్రూట్ ఒకటి పట్టుకో, కూర్చో. ఆ పువ్వు మీ అమ్మ వేసాక మీ నాన్న చేతికి అమ్మ ఆ పండు అందిస్తారు, నువ్వు మీ అమ్మకి. సార్ ముందుగా మీరు హిరణ్యము అక్షతలు ఎక్కడైతే చూపిస్తానో అక్కడ వేయండి. ఆవిడ పువ్వు పెడతారు,
మీ అబ్బాయి అమ్మగారి చేతికి ఆ పండు ఇస్తే అది మీ చేతికి అందుతుంది. మీ దంపతులు ఇరువురు అలా అక్కడ పెట్టండి. పెట్టాక ఆ పువ్వుతో కొంచెం గంధము, పసుపు, కుంకుమ వేయండి. ఈ పువ్వుని ఆ గంధం గిన్నెలో ముంచేయండి. ఆ పువ్వుతో మీరు గంధం చల్లండి, ఆవిడ కొంచెం పసుపు కుంకుమ వేస్తారు. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఆసత్యేన రజసా వర్తమానో నివేశయన్నమృతం మర్త్యం చ హిరణ్యయేన సవితారథేన దేవో యాతి భువనా విపశ్యన్నో అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుం కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మీఢుష్టమాయ తవ్యసే గోచేమశంతమగుం హృదే. ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత మధ్యే వర్తులాకారమండలే రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తవస్త్రం రక్తఛత్రధ్వజ పతాకాభిశోభితం రక్తవర్ణ పుష్పమాల్యాంబరధరం మేరుం మధ్యే వర్తులాకారమండలే గోధూమధాన్యమండపస్యోపరి ఆరోగ్యాభివృద్ధికారకః సూర్యగ్రహం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం సూర్యగ్రహం చెప్పాలి మీరు. సూర్యగ్రహం ఆవాహయామి. ఓం స్థాపయామి పూజయామి సూర్యగ్రహాయ నమః. రక్తవర్ణ పుష్పం సమర్పయామి. నైవేద్యార్థం ఫలం సమర్పయామి. అలంకరణార్థం శ్రీగంధం చందనం. అలంకరణార్థం శ్రీగంధం సౌభాగ్య ద్రవ్యం. మీరు పసుపు కుంకుమ వేయండి. హరిద్ర కుంకుమాన్ సమర్పయామి. ఓం అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత సూర్యగ్రహానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు ఆరోగ్యాభివృద్ధిరస్తు. హిరణ్యం అక్షత శ్వేతవర్ణ పుష్పం. ఓం మీ ముందు ఉంది వైట్, అక్కడ ఉంది కదా. ఆప్యాయస్వ సవేదుధే విశ్వతస్వభృష్ణియం భవావాచస్య సంగధే. ఓం అప్సు మే సోమో అబ్రవీతంతర్విశ్వాని భేషజ అగ్నించ విశ్వశంభవమాపశ్చ విశ్వభేషజీః గౌరీమిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ అష్టాపదీ నవపదీ బభూవృషి సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్న. అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత సూర్యగ్రహస్యాగ్నేయ దిగ్భాగే సమచతురస్రాకారమండలే శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతవస్త్రం శ్వేతఛత్రధ్వజ పతాకాభిశోభితం శ్వేతవర్ణ పుష్పమాల్యాంబరధరం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం శ్వేతతండులధాన్యమండపస్యోపరి మనశ్శాంతిః యశః ప్రదాయకః. చంద్రగ్రహం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం చంద్రగ్రహం ఆవాహయామి. స్థాపయామి పూజయామి. ఓం చంద్రగ్రహాయ నమః. పుష్పం సమర్పయామి. నైవేద్యార్థం ఫలం సమర్పయామి. అలంకరణార్థం శ్రీచందనం సౌభాగ్యద్రవ్యం హరిద్ర కుంకుమాన్ సమర్పయామి. ఓం చంద్రగ్రహ అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు మనశ్శాంతిరస్తు. ఓం అంగారక గ్రహ ఆవాహన. ధూమ్రవర్ణం అంటే అక్కడ మట్టి రంగులో ఉండే పువ్వులు, మందారం పువ్వులు ఏమైనా ఉన్నాయి, ఆ పువ్వు అది పట్టుకోండి. అది ఆ బంతి పువ్వు లాంటివి అక్కడ మట్టి రంగులో బ్రిక్ కలర్ కదా ధూమ్రవర్ణం. ఈజ్ ఎ బ్రిక్ కలర్ ప్లానెట్ అంటారు మట్టి వర్ణం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, మనం ధూమ్రవర్ణం అంటాం. అవర్ రిషీస్ హ్యావ్ టోల్డ్ us the Angaraka looks like a red color brick color planet Dhumravarna. Without going there and without seeing with their Divya Drishti,
they have seen all this entire Brahmanda, and now with the invention of all these telescope, with all those things we came to know as, since last 200 years or 180 years Ninchi, but thousands of years back, their Varna, their planetary positions, everything is there in the Vedas. And that is the reason why Veda mantras are the most powerful Shabda Brahmas. Hiranya, Akshata, Dhumravarna Pushpam, Phalam. Any other fruit, different వేరే 9 రకాల పళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ. ఓం అగ్నిర్మూర్ధాదివక్తగుత్పది పృథివ్యా అయమపాగుం రేతాగుం సిజన్వతి. ఓం స్యోనా పృథివి భవానురుక్షరా నివేశనీయచ్ఛాన శర్మ సప్రధాః. క్షేత్రస్య పతినా వజంహితేనేవ జయామసి గామశ్వం పోషయిత్నవాసనో మృడాతీదృశే. అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత సూర్యగ్రహస్య దక్షిణ దిగ్భాగే త్రికోణాకారమండలే ధూమ్రవర్ణం ధూమ్రగంధం ధూమ్రపుష్పం ధూమ్రవస్త్రం ధూమ్రఛత్రధ్వజ పతాకాభిశోభితం ధూమ్రవర్ణ పుష్పమాల్యాంబరధరం మేరుం ప్రదక్షిణీకుర్వాణం ఆడకధాన్యమండపస్యోపరి దక్షిణే త్రికోణాకారమండలే రుణపీడా విమోచనకారకః. అంగారకగ్రహం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తే పత్నీ పుత్ర పరివార సమేతం అంగారకగ్రహం ఆవాహయామి. ఓం స్థాపయామి పూజయామి ధూమ్రవర్ణ పుష్పం సమర్పయామి. ఓం నైవేద్యార్థం ఫలం సమర్పయామి. అలంకరణార్థం శ్రీచందనం సౌభాగ్యద్రవ్యం హరిద్ర కుంకుమాన్ సమర్పయామి. ఓం అంగారకగ్రహానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు రుణపీడా విమోచనోస్తు. ఓం తులసీదళం एवं हरितवर्ण पुष्पम ग्रीन कलर फ्लावर. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृत्येन मिष्ठापूर्ते सकं सृजेधामयञ्च पुनः कृण्वग्स्त्वा वितरञ्जुवानमन्वादागुं सेत्वैदन्तुमेदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे. ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य ईशान्य दिग्भागे बाणाकारमण्डले हरितवर्णं हरितगन्धं हरितपुष्पं हरितवस्त्रं हरितछत्रध्वज पताकाभिशोभितम् हरितवर्ण पुष्पमाल्याम्बरधरं मेरुं प्रदक्षिणीकुर्वाणं मुद्गधान्यमण्डपस्योपरि सकल विद्याभिवृद्धिकारकः प्रज्ञाभिवृद्धिकारकः बुधग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं बुधग्रहम् आवाहयामि. ओम बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओम बुधग्रहाय नमः. पुष्पाणि तुलसीदलानि समर्पयामि. नैवेद्यार्थम् इदं फलं समर्पयामि. अलङ्करणार्थं श्रीचन्दनं सौभाग्य हरिद्र कुङ्कुमान् समर्पयामि. ओम बुधग्रहानुग्रह सिद्धिरस्तु सकल विद्याभिवृद्धिरस्तु प्रज्ञाभिवृद्धिरस्तु कीर्तिरभिवृद्धिरस्तु. कनकवर्णं पशुपु రంగు. ओम बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युवद्विभातिक्रतुवज्जनेषु यद्दीदयच्छवसर्त प्रजातत तस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम्. इंद्रं वो विश्वदस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलाः.
ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतस्सुरुचो वेन आवह सबुध्नया उपमास्य विष्टाः सदश्च योनिमसदश्च विवः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्योत्तर दिग्भागे दीर्घचतुरस्राकारमण्डले कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकवस्त्रं कनकरत्नं कनकच्छत्रध्वजपताकाधिशोभितम् कनकवर्णपुष्पमाल्याम्बरधरं मेरुं प्रदक्षिणीकुर्वाणम् उत्तरस्यां दीर्घचतुरस्राकारमण्डले धनधान्य ऐश्वर्याभिवृद्धिकारकः बृहस्पतिग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतम् बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि। ओम बृहस्पतिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पं समर्पयामि कनकवर्ण पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यार्थं फलं समर्पयामि अलंकरणार्थं श्रीचन्दनं समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यं हरिद्रकुङ्कुमान् समर्पयामि। ओम बृहस्पतिग्रहानुग्रह सिद्धिरस्तु धनधान्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु। शुक्रवर्णम पिंक कलर फ्लावर्स we have, right? ओम शुक्रंदे अन्यद्यदतंदे अन्यत्विषुरूपे अहनीद्यौरिवासी विश्वाहि माया अवसिस्वधावो भद्रादे भूषण्यहरातिरस्तु इंद्राणी माशुनारिषु सपत्ने महावश्रवं नह्यस्यापरञ्जनजरसावरदेवदीन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथाचार्यादे अभिपश्रुतस्य तव प्रणीति तव शूरशन्मन्ना विवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य प्राग्दिग्भागे पञ्चकोणाकारमण्डले शुक्रवर्णं शुक्रगन्धं शुक्रपुष्पं शुक्रवस्त्रं शुक्रच्छत्रध्वजपताकाधिशोभितम् शुक्रवर्णपुष्पमाल्याम्बरधरं मेरुं प्रदक्षिणीकुर्वाणम् पञ्चकोणाकारमण्डले राजमाषधान्यमण्डपस्योपरि कळत्रसौख्यदाम्पत्यसौख्यकारकम् शुक्रग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतम् शुक्रग्रहम् आवाहयामि। ओम शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्रवर्ण पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यार्थम् इदं फलं समर्पयामि अलंकरणार्थं श्रीचन्दनम् अलंकरणार्थं श्रीचन्दनं सौभाग्यद्रव्यं हरिद्रकुङ्कुमान् समर्पयामि। ओम शुक्रग्रह अनुग्रह सिद्धिरस्तु दाम्पत्य प्रीतिरस्तु सकल शुभ फलितमस्तु। ओम नीलवर्णम् ओम शमग्निरग्निभिष्करच्छन्नस्तपतु सूर्यः शं वातो वात्वरपा अपश्रिधाः यमाय सोमगुं सुनुत यमाय जुहुता हविः यमगुंह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिदा बभूव यक्कामास्ते जुहुबस्तन्नो अस्तु वयग्गुस्यामपतयोरयीणाम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे धनुराकारमण्डले नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलवस्त्रं नीलच्छत्रध्वजपताकाधिशोभितम् नीलवर्णपुष्पमाल्याम्बरधरं मेरुं प्रदक्षिणीकुर्वाणम् पश्चिमस्यां धनुराकारमण्डले तिलधान्यमण्डपस्योपरि आयुर्भाग्याभिवृद्धिकारकः शनैश्चरग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतम् शनैश्चरग्रहम् आवाहयामि। ओम शनैश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि
पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यार्थं फलं समर्पयामि अलंकरणार्थं श्रीचन्दनं सौभाग्यद्रव्यं हरिद्रकुङ्कुमान् समर्पयामि। ओम शनैश्चरग्रह अनुग्रह सिद्धिरस्तु आयुर्भाग्यमस्तु आयुष्यमस्तु भाग्यवान् भव आयुर्भाग्यवान् भव। कृष्णवर्णम् ओम पर्पल आदि ओम कयानश्चित्र आभवा भूते सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया वृता आयङ्गौ पृश्चिरक्रमे दशदन्मातरं पुनः पितरं च प्रियं सुवाहा। नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये गे च पृथिवीमनः ये अन्तरिक्ष ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य निरुति दिग्भागे शूर्पाकारमण्डले कृष्णवर्णं कृष्णगन्धं कृष्णपुष्पं कृष्णवस्त्रं कृष्णच्छत्रध्वजपताकाभिशोभितम् कृष्णवर्णपुष्पमाल्याम्बरधरं मेरुम् अप्रदक्षिणीकुर्वाणम् माषधान्यमण्डपस्योपरि रोगपीडानिवारणकारकः राहुग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं राहुग्रहम् आवाहयामि। ओम राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम कृष्णवर्ण पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यार्थम् इदं फलं समर्पयामि अलंकरणार्थम् श्रीचन्दनं समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। ओम राहुग्रह अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु रोगबाधा निवारणोस्तु। చిత్రవర్ణం అక్కడ ఉన్నాయిగా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నది ఒక పువ్వు పెద్దది అదిగో అది కూడా ఇవ్వండి చక్కగా రెండు పువ్వులు పట్టుకోండి. ఓం కేతుం గృణ్వన్న కేతవే పేషో మర్యా అపేషషే సంషద్భిరజాయథాః ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो रुद्राणागुस्वधितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमद्ये तिरेभन् सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मै चित्राक्षत्रं चित्रतमं वयोधां चन्द्रं रयिं पुरवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृणुते युवस्व। ओम अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित सूर्यग्रहस्य वायुव्य दिग्भागे ध्वजाकारमण्डले चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रवस्त्रं चित्रच्छत्रध्वजपताकादिशोभितम् चित्रवर्णपुष्पमाल्याम्बरधरं मेरुम् अप्रदक्षिणीकुर्वाणम् कुलुत्थधान्यमण्डपस्योपरि यजमानस्य सन्तान अभिवृद्धिकारकः वंशाभिवृद्धिकारकम् केतुग्रहं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं केतुग्रहमावाहयामि। ओम केतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि चित्रवर्ण पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यार्थम् अमृतफलं समर्पयामि अलंकरणार्थं श्रीचन्दनं सौभाग्यद्रव्यं हरिद्रकुङ्कुमान् समर्पयामि। ओम केतुग्रहानुग्रह सिद्धिरस्तु संतानाभिवृद्धिरस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ओम आदित्यादि नवग्रहाय नमो नमः। అక్షతలు దంపతులు పట్టుకోండి కొంచెం చెప్పండి. ఆదిత్యాది గ్రహాः సర్వే సాధి ప్రత్యధి దేవతాः
ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యం సౌభాగ్యం సంతానం దత్వా రక్షంతు సర్వదా ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఆ అక్షతలు ఆ నవగ్రహ మండపం నందు వేసి ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహేభ్యో నమో నమః. దంపతులు ఈ యొక్క దర్భని ఉంచుతాను. ఈ దర్భతో ఆ యొక్క బ్రహ్మవరుణ కలశమునందు అలా చేయవేసి ఉంచాను. దర్భ చేతికి ఇవ్వకు. అంతే. తీసుకోండి ఇప్పుడు మీకు తీసుకొని అక్కడ లే ఉల్టా ఉల్టా పెట్టు. అది ఈ దర్భ చేతికి అందుకుంటే గోదానం చేసేంత ఫలితం. సో తండ్రి కొడుకు చేతిలోంచి మీ కొడుకు చేతిలోంచి మీరు దర్భ చేతికి అందుకోవచ్చు. మీ భార్య చేతిలోంచి మీరు అందుకోవచ్చు. కానీ నేను ఇస్తున్నప్పుడు అందుకుంటే నేను గోదానం మీకు చేసి ఇచ్చినంత ఫలితం మీకు గోవునిచ్చి. గోదానం అంటే గొప్ప దానం. మీ కొడుకుకి గోదాన ఫలితం రావాలని తండ్రి కోరుకుంటాడు. అయ్యా ఎరా ఈరా దర్భని తీసుకుంటాను, వస్తే నీకు గోదానం 100 గోవుల దానం ఫలితం నీకు వస్తుంది. చక్కగా మంచి విద్యావంతుడు అవుతావు. గాయత్రీ దేవత అనుగ్రహం కలుగుతుంది గోదానం చేస్తే, విద్యా అనుగ్రహం. తండ్రి కొడుకుకి ఆ ఫలితం కావాలని కోరుకుంటాడు. నాకు గోదానం ఫలితం వస్తే మీకు దానివల్ల లాభం ఏమిటి? మీ కొడుక్కి గోదాన ఫలితం వస్తే అది మీకు ఆనందం. కానీ అందుకు దర్భ చేతికి అందుకోకూడదు. ఎవరైనా ఇచ్చినా అక్కడ పెట్టియండి అని మామూలుగా తీసుకుంటాను. అందుకు అది సంగతి. ఆ దర్భతో ఆ యొక్క బ్రహ్మవరుణ కలశం పైన అలా ఉంచండి. ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుధే హవమధ్యాచ మృణయత్వామవస్యురాజకేతత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానస్తదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణేహ వోజ్యురసం సమాన ఆయుః ప్రమోషేః బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్విషీమతస్తు రుచో వేనావః సబుధ్నుయా ఉపమాస్య విష్టాస్తతస్య యోనిమసతస్య వివాహ. ఓం రాజ్యలక్ష్మి జయలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి సౌభాగ్యలక్ష్మి ధైర్యలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం అస్మిన్ బ్రహ్మవరుణ కుంభే బ్రహ్మవరుణ మహామంత్రేణ బ్రహ్మవరుణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఆ కలశంకి ఎదురుకుండానే ఆ దర్భలను అలా నిల్చోబెట్టియండి. నిల్చోబెట్టి అలా నిల్చో. ఇక్కడ వరకు ఇలా తీసుకొచ్చి ముందుకు రండి. ముందుకు రండి సార్, మీరు ముందుకు రండి. ఇలా నడ్డి వంచి ఇక్కడికి ఇలా నిల్చోబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అది చూసారా అసలు దర్భలను అలా వచ్చాయి. జ్యోతి గారు తప్పండి అసలు. ఆయన నడ్డి వంచని ఇవ్వట్లేదు అసలు పాపం. అన్నీ ఆమె పనులు వేసుకుంటుందండి. ఎవరిని చెయ్యొద్దు. అయ్యా మీ దంపతులు ఒక్కొక్క పుష్పము, ఏవైనా రంగు పువ్వులు ఉన్నాయి చక్కగా, అవి అక్షతలు పట్టుకొని లేచి నిలబడి నేను ఈ ప్లేస్లో వచ్చేస్తాను. అటువైపుకి మీ దంపతులు వచ్చి ఆ స్వామి వారి పాదాల దగ్గరికి ఆ పువ్వులు అక్షతలు వేసి దండం పెట్టుకోండి. నేను ఇక్కడి నుంచి అటువైపుకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓం ఋతగుం సత్యం పరబ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగళం ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః. చెప్పండి. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. ఋతగుం సత్యం పరబ్రహ్మ పురుషం కృష్ణ పింగళం
ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః. ఓం విష్ణవే స్వాహ యజ్ఞాయ స్వాహ రమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఆ స్వామి పాదాల వద్దకు ఆ పుష్పాలు అలా వేయండి. సత్యనారాయణ స్వామి వారి పాదాల వద్ద ఓం రమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. జాగ్రత్తగా అలా వెనక్కి వచ్చేయండి మళ్ళా నిదానంగా. బాబు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ స్వామి పాదాల దగ్గరికి ఆ పువ్వులు అక్షతలు వేసి ధ్యానం పెట్టు. మీరు అక్కడ వరకు వెళ్ళి ఆ స్వామికి ఒక చిన్న గంధము కుంకుమ బొట్టు పెట్టి రావాలి. ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళండి. ఇది చాలా సులువు. నో నో ఫ్లవర్ ట్రే నెయ్యి గిన్నెకి దగ్గరగా అది అక్కర్లేదు. ఇంకా చాలు ఇంకా చాలు. స్టాప్. This was blocking the way, so just to clear that. ఆ యొక్క స్వామివారికి చిన్న కుంకుమ